এখন রয়েছি হারবার্ট হাউস মাঠে। আগামীকাল এখানে বিরাট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে 6টি দল খেলবে। আমরা শুনে নেব সেই দলগুলি কোন দলগুলির নাম শুনে নেব। এখানে আমার সঙ্গে এখন রয়েছে এখানে ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ারের এম.এ. ফজল সাহেব এবং এখানকার পাঠান ব্রাদার্সের যিনি কর্ণধার তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম ভাই, তিনিও রয়েছেন। আমরা তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেব। আচ্ছা, আমি এখন রয়েছি হারবার্ট হাউস মাঠে। এখানে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যারা, তাদের সঙ্গে প্রথমে একটু পরিচয় করিয়ে নিচ্ছি। আমার ডান দিকে রয়েছেন সাগ্নিক রায়, ইনি এই টুর্নামেন্টের স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন। আমার এরপরে রয়েছেন এম.এ. ফজল সাহেব, ইনি ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ারের কর্ণধার এবং এই টুর্নামেন্টের অফিসিয়াল পার্টনার। আর আমার আচ্ছা, এখন এই সামনে রয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম ভাই, উনি হচ্ছেন 50 লিগের ফাউন্ডার। মানে এই টুর্নামেন্ট যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই শুরু হচ্ছে এইবারই প্রথম উনি হচ্ছেন প্রতিষ্ঠাতা। আর এখানে রয়েছেন হাসান ভাই, উনি হচ্ছেন ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ারের বিজনেস ডেভেলপার ম্যানেজার। এবার আমি প্রথমেই আসছি এম.এ. ফজল সাহেবের কাছে। আগামীকাল তো টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে, প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ দেখছি, চারিদিকে মাঠের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা চলছে। আপনি অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে এই টুর্নামেন্টটাকে কীরকমভাবে দেখছেন? ধন্যবাদ অনিরুদ্ধদা। আমি আশা করছি এটা একটা দারুণ একটা টুর্নামেন্ট হবে, কারণ 50 লিগ এই প্রথম আমরা কলকাতায় আয়োজন করছি এবং সম্পূর্ণ ক্রেডিট গোজ টু হাসান ভাই এবং তার টিমের উপরে, কারণ ওনারা এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন। এবং এই ট্যাংরার এই মাঠটা খুব সুন্দর একটা মাঠ, যেখানে আই থিঙ্ক যারা খেলবে তারাও খুব ভালো ফিল করবে এবং যারা দর্শক খেলা দেখবেন তাদেরও ভালো লাগবে। যেহেতু ছোটো ওভারের ছোটো পরিসরের খেলা, খুব কম সময় হবে, টান উত্তেজনা বিরাজ করবে, এটা আমি আশা করছি। থ্যাংক ইউ। এই টুর্নামেন্টে এইটা তো প্রথম বছর এই টুর্নামেন্টে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্টটা করছেন? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, ये द 50 लीग टूर्नामेंट जो हमने ऑर्गेनाइज़ कराया है, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे टूर्नामेंट रिपब्लिक डे कप के नाम से काफ़ी बार 3 टाइम करवा चुके हैं। बट ये 50 लीग एक ये अनकॉमन चीज़ है। आप देखेंगे क्रिकेट में 20 ओवर का, 10 ओवर का, 50 ओवर का ये मैच होते रहा है। ये 50 बॉल एक न्यू एक्सपीरियंस है। कोई बंदा आएंगे, 5 बॉल का ओवर होंगे, बल्लेबाज को आपके 5 बॉल का ओवर का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारा एक न्यू चीज़ लेकर हम लोग आए। ये द 50 लीग फर्स्ट टाइम हो रही। इससे पहले ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक सो ये कभी नहीं हुई है, कलकत्ता में नहीं हुई। ये द 100 बॉल टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट एक इंग्लैंड में होती है। तो हमारा ये टूर्नामेंट का एक ही मकसद है कि हमने एक प्लेस का कोलकाता का लड़का को हायर किया है, ताकि यहाँ पे लोकल स्ट्रीट के लड़के आकर भी ये मैदान में खेले और अपना खेल दिखाए, और खुल के खेल, ये हमारा स्लोगन है। तो आप देखेंगे कि आज हमारा इंडिया एक क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो हमारे लिए एक फेस्टिवल है। तो ये बहुत मन से, शौक़ से हमने इतना खूबसूरत ये जो मैदान में आप खड़े, हार्वर्ड हाउस, यहाँ CAB का भी मैच होती है। तो इसके लिए हम लोग आपका ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं। एंड आगामी कल से हमारा ये टूर्नामेंट 3 डेज़ की टूर्नामेंट है, जिसमें कलकत्ता का मोस्ट ऑफ द टॉप कॉम्प्लेक्स भी एक पार्टिसिपेट किए हैं। अर्बना कॉम्प्लेक्स, यहाँ के कलकत्ता का वन ऑफ द टॉप कॉम्प्लेक्स है। उन्हें भी एक्सपीरियंस मिलेंगी कि लोकल लोग के साथ खेल के एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। एंड हम यही चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी लड़के अपने खुल के खेले एंड अपना खेल दिखाए, और वो आगे का रास्ता अपना इख्तियार कर सकते हैं। थैंक यू। और एक प्रश्न, जो ये क्रिकेट लीग में जो नो बॉल और वाइट बॉल का क्या नहीं है? देखिए, सारा जो इंटरनेशनल का रूल रहता है वो सारा चीज़ सेम है, ठीक है, राइट। सिर्फ यहाँ पे एक 6 बॉल की जो कॉमन चीज़ है वो हम लोग 5 बॉल पे ओवर कंप्लीट किए हैं। सो यहाँ पे एक टीम को एक बॉलर 3 ओवर कर पाएगा, जिसका 15 बॉल पे ओवर कंप्लीट होएगा। तो एक टीम दो बॉलर जो है वो 30 बॉल्स करके डाल सकते हैं, राइट। दो बॉलर, या कोई भी 2 बॉलर 15-15 करके ईच 30 बॉल डाल सकते हैं, एंड बाकी 2-2 ओवर करके ईच है, राइट है। एंड बाकी नो बॉल वाइट बॉल जैसे होती है, जैसे एम्पायर्स कॉल रन आउट वगैरह होती है, वो सारा कुछ सेम एक्टिविटी। মেইন স্পন্সর হিসেবে, অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে আপনার কোম্পানি ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। এই স্পন্সর হিসেবে আপনি কী দায়িত্ব পালন করছেন, মানে কী
মূল ভূমিকাটা কি? স্পন্সর হিসেবে তো স্পন্সর তো মেনলি একটা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার থাকে। আমাদের ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার, যেহেতু আমরা ট্রাভেল কোম্পানি, আমরা হোটেল বুকিং, হলিডে প্যাকেজ বুকিং, ফ্লাইট টিকিট বুকিং, ভিসা বুকিং, ফ্লাইট ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স, এই জাতীয় সার্ভিস নিয়ে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করছি, ইন্ডিয়ার অল ডেস্টিনেশনে। তো আমাদের কাজ হলো এটাকে প্রমোট করা। আমরা প্যান ইন্ডিয়া বেসিস এবং কাজটি আমাদের বিভিন্ন কান্ট্রিতে আমাদের অফিস রয়েছে। সো ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দিয়ে, সো সেটাকে প্রমোট করার জন্য আমরা স্পন্সর হিসেবে এখানে অ্যাটেন্ড করেছি। সো আমরা চাই এখানে যারা আছে তাদেরকেও যেন ট্রাভেল সেবা দিতে পারি, অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা ম্যান অফ দ্য সিরিজের জন্য একটা পুরস্কার যেটা আমরা প্রোভাইড করছি, সেটা হলো 3 days 4 nighter একটা প্যাকেজ দিচ্ছি আমরা, যিনি ম্যান অফ দ্য সিরিজ হবেন। এছাড়া আরও ইনভেস্ট, কোন জায়গায়? এটা আমরা অপশান রেখেছি, গোয়া হতে পারে, কেরালা হতে পারে, উনি যেটা চুজ করবেন, কালিম্পং হতে পারে, দার্জিলিং হতে পারে। সো আমরা চাই যে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হবে তাকে আমরা এই পুরস্কার প্লাস দেওয়া। হচ্ছে জার্সি এবং এইগুলো তো আনুষঙ্গিক সব রয়েছে, সব জায়গায় আমাদের আছে। অন্যান্য আরও বেশ কয়েকজন স্পন্সর রয়েছেন, তাদেরও লোগো আছে। এগুলো আমরা কাল থেকে খেলা যখন শুরু হবে সব দেখতে পাবো। আরেকটা প্রশ্ন এখানে এসে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এই টুর্নামেন্টে যা দেখলাম অনেকটা আইপিএল ধাঁচের হচ্ছে আর কি। এখানে যেরকম অপশান হচ্ছে, মানে জেনারেলি অনেক টুর্নামেন্ট হয় অপশানটা খুব একটা হয় না, এগুলো লোকাল ক্রিকেটে, কিন্তু এখানে একটা অপশান হচ্ছে। অপশান মানে বিরাট ব্যাপার আর কি। এই যে প্লেয়াররা খেলছে যথেষ্ট ভালো উচ্চমানের প্লেয়ার একেবারে, এবং একজনের প্লেয়ারের শুনলাম দর 40 লাখ টাকায় পৌঁছেছে একেবারে। তা এইগুলো কি কোম্পানিগুলোই সব করছে, যারা ফ্র্যাঞ্চাইজি নিচ্ছে, যাদের দল তারাই করছে? আমি বলে দিই একটা কথা, অ্যাকচুয়ালি এই অকশন যাবি হচ্ছে ওটা একটু ডেমো অকশন, ঠিক আছে না, কাকে কোনো রিয়েলে টাকা দিতে হলো না, ঠিক আছে না। এই অকশন এই জন্যই করেছি, আপনি বুঝে নিন 6টা টিম আছে, ঠিক আছে না। অকশন করে কি হবে, A+ ক্যাটেগরি প্লেয়ার আছে, A कैटेगरी प्लेयर আছে, যত প্লেয়ার मिक्सअप আছে, তাহলে ऑक्शन मैं हिंदी में बोलता हूँ, तब ऑक्शन में आकर क्या है कि वो आराम से अपने टीम को चॉइस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी का बैलेंसिंग टीम हो गया बहुत है, किसी का अनबैलेंसिंग, सारे के ऊपर आपका कैटेगरी प्लेयर आपका लीज दिया हुआ है, उनको एक बजट दिया था और उनको उस बजट में अपनी टीम बनाना था। तो वैसे करके आपका ऑक्शन भी आपका बहुत लग्जरी टाइप का हम लोग करने की अपनी तरफ से कोशिश किए, ताकि जो लड़के लोग आपका आईपीएल में देखते हैं ऑक्शन को, प्लेयर को आपका सेल होते हुए या आपका उनको बिकते हुए कितने हैप्पी होते। आप सोचो कि वो लोकल लड़का आपका स्ट्रीट का आकर खुद को टीवी में देख रहा है कि वो किसी टीम में आपका बीटिंग चल रहा है, कोई उनके लिए बैट उठा रहा है, कोई उनके लिए बैट उठा रहा है, तो उसको अंदर से बहुत फील आ रहा है। आज इसको हम लोग आपका मतलब ये डेमो किए, कल एक छोटा सा अमाउंट से भी करके स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ ऑफिशियल पार्टनर जो जुड़े, इनको बहुत बहुत थैंक यू। मैं श्रीलंका गया, मैं दुबई गया, ये ट्रिप एंड केयर से बेटर मेरे ख्याल से कोलकाता में शायद कोई होंगे। इनके सर्विस तो मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर कोई पेपर में आकर मेरे से साइन कर ले, इतनी बेहतरीन सर्विसेज है। हमारी ये रिक्वेस्ट थी इनको कि आप हमारे ऑफिशियल पार्टनर में जुड़े, ताकि मैं चाहता हूँ कोलकाता का आवाम को पता लगे कि कोई ट्रिप एंड केयर नाम का एक ऐसा ट्रेवल्स एजेंसी है, जो आप कपल हो या फैमिली हो या आप बिजनेस टूर हो, आप एक बार इनका सर्विस लेकर देखें, दोबारा आप खुद से रिफ्रेश देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो इसके लिए ऑफिसर पार्टनर ट्रिप एंड केयर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। এক মিনিট, সাংনিক, তুমি তো স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছো। এখানে কালকে মানে যে ম্যাচগুলো শুরু হচ্ছে 7, 8, 9 ম্যাচগুলো শুরু হচ্ছে কখন, শেষ হবে কখন? সো প্রথম কথা, আমাদের টোটাল লিগ ম্যাচেস আছে, যেখানে প্রত্যেকটা টিমের সঙ্গে একবার করে ম্যাচটা খেলবে। আর ফার্স্ট ডে যেটা হচ্ছে 7 তারিখে আমাদের ম্যাচ স্টার্ট হবে ফ্রম 4:30, ঠিক আছে। অ্যান্ড তার আগে ওপেনিং সেরিমনি হবে, তারপরে ম্যাচেস হবে। প্রথম দিন আমরা 4টে ম্যাচ খেলাবো। সেকেন্ড ডে যেটা হবে আমাদের ডে অ্যান্ড নাইট টুর্নামেন্ট, সেটা সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যে 9টা অবধি টুর্নামেন্টটা থাকবে। আর যদি আমি লাস্ট ডে বলি, সেদিন আমাদের ফার্স্ট হাফ যেটা হচ্ছে সকাল 9টা থেকে সকাল 12:30 অবধি, সেটা আমাদের লিগ ম্যাচের লাস্ট ফেজ চলবে। অ্যান্ড তারপরে ফ্রম দি ইভিনিং উই উইল হ্যাভ আওয়ার সেমিফাইনাল আর ফাইনাল, অ্যান্ড দেন আমাদের ক্লোজিং সেরিমনিটা হবে। আর যারা খেলবে তাদের জন্য ম্যানেজমেন্ট কি ব্যবস্থা নিচ্ছে, যাদের দেখুন, বা অন্যান্য? আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারছি। দ্য থিং ইজ, আপনি সব জায়গায় দেখবেন, অল ওভার ইন্ডিয়া বলুন, ওয়েস্ট বেঙ্গল বলুন, যে কোনো জায়গায় দুটো সেগমেন্ট আছে। অথবা একটা প্রফেশনাল প্লেয়ারদের জন্য টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ হয়, অথবা একটা কর্পোরেট লেভেলদের জন্য জাস্ট ফর ফান পারপাসের জন্য টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ হয়। কিন্তু আমাদের টুর্নামেন্টের মোটিভই আলাদা ছিল। আমাদের টুর্নামেন্টের মোটিভটা কি,
যে আমরা লোকাল প্লেয়ার্সদেরকে চান্সটা দেব যাতে ওদের ওই স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা বজায় রাখে আর সেখান থেকে ও একটা বড় প্ল্যাটফর্ম পাক। কেন কি অ্যামেচিওর প্লেয়ার্সরা কিন্তু সবসময় বড় প্ল্যাটফর্ম পায় না, আমরা যা দেখেছি। আর সেটাই নিয়ে আসছে ইউনিকনেস 50s লিগ। আর 50s লিগের সবথেকে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে, আমরা সবাই জানি যে একটা ওভারে 6টা বল হয় নর্মাল ইন্টারন্যাশনাল রুলসের অনুযায়ী। তো সবাই না আগে থেকে প্ল্যানিং করে রাখে যে আমি এরকমভাবে বলস করব, এরকমভাবে এই ওভারের পর এতটা খেলবো এরকমভাবে। কিন্তু 5 বলের যখনই লিগ আসছে না, ওদের পুরো প্ল্যানিংটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমি একটা প্লেয়ারের স্কিল বুঝতে পারবো ও অনফিল্ড কী করে ডিসিশন নিচ্ছে একটা 5 বল অনুযায়ী। তো এই ইউনিকনেসটাই আমরা রাখার জন্য এই লিগটাকে এনেছি। অ্যান্ড আই হোপ দিস উড বি এ গ্রেট সাকসেস অ্যান্ড নট অনলি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বাট অলসো ইন দি এন্টায়ার নেশন। আরেকটা প্রশ্ন, এইখানে এই টুর্নামেন্টে কটা টিম খেলছে? 6টা টিম। টিমগুলোর নাম আরেকবার। আর টিমগুলোর নাম একটা পাঠান ব্রাদার, একটা হানজালা স্ট্রাইকার্স, একটা 3M প্রিডেটার, একটা আরবান ওয়ারিয়ার্স, একটা আরবানা স্টার্স। এটা 6টা টিম পার্টিসিপেট করে। একটা মুর্শিদাবাদ কিংস, একটা মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট থেকে মুর্শিদাবাদ কিংস। আচ্ছা, আর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন 9 তারিখ ফাইনালে? হ্যাঁ, 9 তারিখ ক্লোজিং সেরেমনি, প্রাইজটা ডিস্ট্রিবিউশন আমরা। এখানে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে কি কোনো ক্যাশ অ্যামাউন্ট থাকছে? হ্যাঁ, কিছু ক্যাশ অ্যামাউন্ট থাকছে। একটা ছোটো ক্যাশ অ্যামাউন্ট 50,000 উইনারকে আমরা দেবো অ্যান্ড 30,000 রানারকে দেবো উইথ ট্রফি। অ্যান্ড বাকি ছোটো প্রাইজ আছে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ ভাই দিচ্ছে, অফিসিয়াল যা পার্টনার আছে 3 নাইট 4 ডেজ একটা ট্যুর দিচ্ছে। যা ভি অনেক এক্সাইটেড আছে, মতলব সব প্লেয়ার আপনাদের কি বলি, এত এক্সাইটেড আছে কি মতলব ওনাদের ইচ্ছা আছে কি ভাই আমি পাবো প্লেয়ার অফ সিরিজ। আমি ভাই এত বড় জিনিস করে দিয়েছে, এর জন্যে আমাদের প্লেয়ার আর এক্সাইটেড হয়ে গেছে লোকরা। ফজল ভাই, আরেকটা আপনাকে এই প্রসঙ্গে যখন এই ওয়াসিম ভাই যেটা বলছে, এটা দিয়ে একটা অসাধারণ একটা প্রশ্ন আমি করছি এবং আপনারও লাগবে এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার কলকাতাতে প্রথম কোনো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট স্পন্সর করছে এবং আগামী দিনে হয়তো দেখা যাবে ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার আরও বড় কোনো টুর্নামেন্ট স্পন্সর করছে। সেটা যেভাবে এগোচ্ছে ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার, আগামী দিনে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং আপনার টিম অসাধারণ কাজ করছে, সেটা আমিও আপনার টিমের সঙ্গে থেকে আমি জানতে দেখেছি। এবার একটা প্রশ্ন, যে একটা রয়েছে স্পোর্টস ট্যুরিজম, মেডিকেল ট্যুরিজম একটা আছে, রুরাল ট্যুরিজম আছে, ইন্ডিয়াতে খুব ভালো চলছে, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম আছে, ইকো ট্যুরিজম আছে। এবার স্পোর্টস ট্যুরিজমে কিন্তু এখনও ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেইভাবে কেউ এখনও এগিয়ে আসেনি। এই জায়গায় কিন্তু স্পোর্টস ট্যুরিজমে ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার কিন্তু 1 নম্বর জায়গাটা অলরেডি এগিয়ে গেল, এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এইবার আপনি কি স্পোর্টস ট্যুরিজম নিয়ে কি ভাবছেন কিছু? এটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার। এইটা একটা সুন্দর কোয়েশ্চেন করেছেন। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার সাথে তখনও আসেনি, বাট ওয়াসিম ভাইয়ের বদৌলতে জিনিসটা হয়েছে। স্পোর্টস ট্যুরিজম অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু অন কাইন্ড অফ স্পোর্টস ট্যুরিজমই অর্গানাইজ করেছেন ওয়াসিম ভাই। একটা ইউনিক আইডিয়া ওনার। উনি কিন্তু বলেছেন যে অনেক বড় বড় প্লেয়ার বড় বড় টিমে পেয়ে যাবে, বাট ওনারা কিন্তু একদম রুট লেভেল থেকে প্লেয়ারদেরকে নিয়ে কাজ করছেন, যাদেরকে কিনা একটা স্কোপ দেওয়া হচ্ছে এক সময় তারা একটা আপার লেভেল টিমে খেলতে পারে। তো এটা কিন্তু স্পোর্টস ট্যুরিজমের একটা পার্ট। তো ইন ফিউচারে এরকম যদি হতে থাকে, আমরা হয়তো এর পরবর্তীতে আমি হয়তো ওয়াসিম ভাইয়ের সাথে পরবর্তী আমরা ডিসকাস করব ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এটা অর্গানাইজ করা যায় কিনা। তো যদি সেটা বিভিন্ন ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যদি আমরা অর্গানাইজ করতে পারি, বিভিন্ন আরও যারা ক্লাবের সঙ্গে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যোগাযোগ করে যে তারা বিভিন্ন জায়গায় বাইরে যাচ্ছে, এই ট্যুরিজমটাকে এইটাকে আপনাদের কোম্পানি স্পন্সর করছে, আপনাদের কোম্পানি সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে স্পোর্টস ট্যুরিজম, যেমন ধরুন ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল, ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট, তখন কিন্তু এখান থেকে অনেক বড় বড় ট্রাভেল কোম্পানি তারা কিন্তু এইগুলো অর্গানাইজ করে। তাই সেই জায়গাটা কলকাতাতে অটোমেটিক্যালি আপনি যখন মাঠে ঢুকে গেছেন, এবার ক্রিকেটের মাঠে অলরেডি ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছে, এবার এইখানে ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ার কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে গেল। তাই এই জায়গাতে স্পোর্টস ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে আমরা আশা করব। আপনি একটা শব্দ বলেছেন, আমরা কিন্তু মেডিকেল ট্যুরিজম করি। আমরা আমাদের কোম্পানি 2018 হয়েছে, তখন থেকে আমরা মেডিকেল ট্যুরিজম করি। ইন্ডিয়ান মেডিকেল ট্যুরিজমকে আমরা ওয়ার্ল্ডের অন্য কান্ট্রিতে প্রমোট করি। সো ট্রাভেল ট্যুরিজম, মেডিকেল ট্যুরিজম, এখন স্পোর্টস ট্যুরিজম আমরা ইন করে গেলাম। স্পোর্টস ট্যুরিজম সম্পূর্ণ ক্রেডিট গোজ টু ওয়াসিম ভাই, উনি আমাকে ইনভলভ করে দিয়েছেন এর মধ্যে। বাট ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমার খুব ভালো লেগেছে এর সাথে পার্টিসিপেট করতে পেরে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হাসান ভাইয়ের কাছে একটাই প্রশ্ন, কাল থেকে স্টার্ট হচ্ছে আপনার কোম্পানি এখানে অফিসিয়াল পার্টনার এবং ফজল সাহেব উনি তো কালকে থাকছেন না, আপনার দায়িত্ব। এবার আপনি কিভাবে এটাকে দেখছেন, এই টুর্নামেন্টের আপনি রিপ্রেজেন্ট করবেন কীভাবে?
সম্পূর্ণভাবে আমি চেষ্টা করব সমস্ত এখানে দর্শক এবং যারা খেলোয়াড় আছে সবার সাথে কোঅর্ডিনেশন মেনটেন করে আমাদের এই পুরো খেলাটাকে লোকের কাছে যেন ভালোভাবে পৌঁছে দিতে পারা যায় সেই ব্যবস্থাটা করার চেষ্টা করব এবং আমাদের তরফ থেকে যতটা হয় বেটার সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা শুনলাম সবার কাছের গেছিলাম, সব প্রত্যেকের বক্তব্য শুনলাম এবং এখানে সাগনিক ভাই, ফজল ভাই, ওয়াসিম ভাই, হাসান ভাই প্রত্যেকের কাছে গেলাম। প্রত্যেকে খুব সুন্দর তাদের বক্তব্য জানালো। আগামীকাল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে, অনেক আশা নিয়ে আমরা থাকছি। একটা নতুন খেলা, নতুন ক্রিকেট, নতুন একটা উজ্জীবিত একটা ইয়ে দেখা যাবে, আমরা দেখতে পাবো এবং এই ওয়াসিম ভাইয়ের যে প্রচেষ্টা সেটা আশা করব সফল হবে এই টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়ে। এবং ফজল ভাই সাহেবের যে স্বপ্ন সেটা ট্রিপ অ্যান্ড কেয়ারের মাধ্যমে স্পোর্টস ট্যুরিজমে একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাবে এবং স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের সাগনিক ভাই যেটা বলেছেন সেটা আশা করব কালকের টুর্নামেন্টের থেকে শুরু হয়ে 9 তারিখ পর্যন্ত অসাধারণভাবে উনি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টটা উনি ট্যাকেল করবেন এবং সব মিলিয়ে একটা অসাধারণ টুর্নামেন্টের অপেক্ষা আমরা থাকছি কালকে থেকে একদম।